जय हिंद फ्रेंड्स आज आमी असम पुलिसर कारणे कन्स्टिट्यूशन टपिक तो चाब जाम ओके यारे आमार केटामान एमसीक्यूज गेटा आज भिडिओखনত आमी डिस्कस करिम सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति तो आज प्रथम क्वेश्चन थाकिबो भिडिओखনৰ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया आमार कोनटू नॉट बुली কৈছে দে গতি এটু বস্তু মনত কৰি ৰাখিব গুৰুত্ব দিব व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया आमार जे इलेक्शन सिस्टम जे হয় ভাৰতৰ तारे এটা सिस्टम फीचर নহয় हाँ फीचर নহয় এটু বিশেষ ক্ষেত্ৰত নহয় বস্তু সুধিছে প্ৰণালীটো এটা নহয় আমাৰ ইলেকশন সিস্টেমৰ তাকে সুধিছে ইয়াৰ পৰা কোনটো নহয় বুলি চাব দিছে এন্ড দা ৰাইট আনসাৰ ইজ কমিউনাল ইলেক্টৰেট ओके এইবিলাক কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ ইলেকশন সিস্টেমৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত সিক্ৰেট ভোটিং হয় ওকে দাস ৰিজাৰ্ভেশন হয় সিটৰ কাৰণে এসসি এসটি কাৰণে বাট কমিউনাল ইলেক্টৰেট বুলি বস্তু নাই সাম্প্ৰদায়িক বুলি যে বস্তু হয় ভোটৰ এইবিলাক কিন্তু নাই আমাৰ হ্যাঁ ইলেকশন সিস্টেমৰ ভিতৰত ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टू साहित्या इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंडक्टेड बाय आमार जे इलेक्शन হয় ভারতত নহয় পার্লামেন্টের কারণে বা স্টেট লেজিসলেচারের কারণে এটু কোনে কন্ডাক্ট করে কোনে অনুষ্ঠিত করে দিস আর দ্য অপশনস এন্ড দ্য রাইট আনসার ইজ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কোনে করে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ায় করে ভারতের নির্বাচন আয়োগে করে আমার গোটেই ইলেকশন প্রক্রিয়াটো ঠিক আছে নেক্সট Members of election commission are appointed by आमार election commission जे members black होय एटू कुने नियुक्ति करे हाँ and the right answer is president of India कुने करे आमार भारतर राष्ट्रपति करे okay president of India okay next question to साहित्या which article of Indian constitution says that there will be an election commission in India तो कोनटू article कोनटू अनुच्छेदर मते माने आमार संविधाने কৈছে যে এটা आमार भारतर election commission হবো লাগে ओके निर्वाचन आयोग तो होबो लागे एटु बस्तु कोनटू आर्टिकलत कोआ होइसे आमार एंड द राइट आंसर इज 324 आर्टिकल 324 टू जे হয় एटु आमार কইছে যে এটা आमार भारতৰ इलेक्शन कमिशन तो থাকিবো লাগে ओके निर्वाचन आयोग तो থাকিবো লাগে ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन চাও द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर एससी ता माने शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा इज आमार लोकसभा जे एससी কাৰণে सीट टू रिजर्व আছে এটু কিমানটা হয় ओके लोकसभाৰ কথা হলিছে राइट आंसर इज 79 आमार टोटल किमानटा पद আছে 79 पद আছে आमार एससीर कारणे एटु रिजर्व হৈ আছে ঠিক আছে नेक्स्ट आमार क्वेश्चनটো আছে এটু কিন্তু মনত ৰাখিব হা 79 টা পদ আছে टोटल কিমানটা আছে 79 ওকে আৰু 79 পদ বিলাক আছে লোকসভাৰ যিয়ে মানে এসসিৰ कारणे বস্তু ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে ওকে এইগিটা সিটস आमार লোকসভাৰ এসসিৰ कारणे ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে সিটস কেটা দ্যাট ইজ 79 ওকে মনত থাকিব না ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन साहित्य आमी which article in the constitution gives provision for the electoral system in our country तो कोनटू अनुच्छेदे ठीक আছে तो आर्टिकल माने कोनटू अनुच्छेदे आमार कन्स्टिट्यूशनर प्रोविजन दिसे माने प्रोवाइड करिसे आमार इलेक्टोरल सिस्टम इन कंट्री इलेक्टोरल सिस्टमर जे হয় आमार इलेक्शन जे নির্বাচনী ব্যবহার যে হয় ব্যবস্থাটো যে করা হয় এটু বস্তু কোনটো অনুচ্ছেদে বস্তুটো সুবিধাটো দিছে and these are the options the right answer is the article 324 to 329 आमार 324 পৰা 329 ভিতৰত যিমানটা অনুচ্ছেদ দিয়া আছে এটো আমাৰ ইলেকশনৰ বিষয়ে লিখা আছে হ্যাঁ ইলেকশনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে ওকে মনত থাকিবনে 324 পৰা 329 ভিতৰত যে অনুচ্ছেদ আছে এটো আমাৰ ইলেকশনৰ বিষয়ে কথাবিলাক উল্লেখ কৰা হৈছে ওকে ঠিক আছে তে নেক্সট क्वेश्चन চাও the election for Lok Sabha are held আমাৰ যে লোকসভাৰ যে ইলেকশন হয় হেতু প্ৰতি বছৰে মানে সরি কিমান বছৰত বস্তুটো হয় অনুষ্ঠিত কৰা হয় and these are the options 3 4 5 6 and the right answer is 5 5 বছৰৰ মুৰে মুৰে কি হয় আমাৰ লোকসভাৰ ইলেকশনটো পাতা হয় ঠিক আছে ওকে মনত থাকিবনে তো কিমান হ'ব 5 বছৰ ঠিক আছে লোকসভাৰ 5 বছৰ কি হয় মুৰে মুৰে ইলেকশনটো পাতা হয় ঠিক আছে অনুষ্ঠিত কৰা হয় ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन चाও सो आमार क्वेश्चन तो আছে व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन between the last session of dissolved Lok Sabha and recalling of Lok Sabha নহয় তার মানে আমাৰ যে লোকসভাটো এবাৰ যে বহিছে নহয় তার মানে ভংগ হোৱা লোকসভা এবাৰ যে বহি পেলে ভংগ হল ওকে আৰু নেক্সট আকৌ যে বহিব সেই দুটাৰ মাজত কিমান ম্যাক্সিমাম ডিউৰেশন হ'ব লাগে ঠিক আছে কিমান পাৰ্থক্য হ'ব লাগে দুটা লোকসভাৰ যে অধিৱেশনটো পাতা যাব দুটাৰ মাজত কিমান পাৰ্থক্য থাকিব লাগে সময়ৰ আৰু these are the options and the right answer is 6 months 6 মাহৰ বাবে মানে 6 মাহ একেবাৰে ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ ইয়াতকে বেছি কিন্তু হ'ব নোৱাৰে কিন্তু তাৰে মাজতে লোকসভাটো বহিব পাৰে ঠিক আছে দুটা লোকসভাৰ যে বৈঠকটো হ'ব
সিহঁতৰ মাজত 6 মাহতকৈ বেছি ডিফাৰেন্স হ'ব নালাগে ওকে এটো এটা নিয়ম হয় ওকে নেক্সট চাও এটা কোৱেশ্চনটো which is the smallest Lok Sabha constituency in general election by area আমাৰ একেবাৰে স্মলেষ্ট সবচে সৰু লোকসভাটো ঠিক আছে সমষ্টিটো আমাৰ জেনাৰেল ইলেকশন তাৰ মানে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো হয় ঠিক আছে ক্ষেত্ৰৰ কথা সুধিছে তো সবচে সৰু লোকসভা সমষ্টিটো আমাৰ কোনটো হয় in area wise and these are the options and the right answer is Chandni Chowk Delhi Delhi যে Chandni Chowk হয় তাতে যে আমাৰ লোকসভা মানে সমষ্টিটো যে আছে আমাৰ কি বুলি কয় সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে হেতু বস্তুৰ ক্ষেত্ৰটো বহুত সৰু হয় ঠিক আছে our next question is which one of the following is true about high court মতে উচ্চ ন্যায়ালয় যে হয় high court তাৰে হিচাপত কোনটো বস্তু শুদ্ধ বুলি সুধিছে okay and these are the options and the right answer is all of the above তাৰ মানে যিমানটা অপশনস দিয়া আছে সব প্ৰতিটো মানে অপশনে শুদ্ধ হয় that it has original and appellate jurisdiction okay it enjoys the power of judicial review and it acts as the court of law okay গতিকে আমাৰ হাই কোৰ্ট যে হয় উচ্চ ন্যায়ালয় ঠিক আছে ইয়াৰে হিচাপত এই তিনটা অপশন কেইটা শুদ্ধ হয় এটো একেবাৰে অৰিজিনাল হয় মূল হয় আৰু আপিল অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ আছে ওকে তাৰ পিছত ইয়াৰে it enjoys the power of judicial review যিমান ৰিভিউ বিলাক হয় তাৰ মানে একবাৰ যদি কৰিলে যদি কিবা হৈছে আকৌ ৰিভিউ কৰাব পাৰে উচ্চ ন্যায়ালয় ঠিক আছে আকৌ এটো আমাৰ কোৰ্ট অফ লৰ নিচিনা এক্ট কৰে ঠিক আছে কাম কৰে গতিকে এইবিলাক শুদ্ধ হ'ব সব হাই কোৰ্টৰ বিষয় এইবিলাক সব মানে হসা হয় ঠিক আছে গতিকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও at present how many high courts are there in India at present তাৰ মানে কিমানটা উচ্চ ন্যায়ালয় আছে ভাৰতত and these are the options and the right answer is 21 মুঠ কিমানটা আছে 21টা উচ্চ ন্যায়ালয় আছে ঠিক আছে ভাৰতত মুঠ কিমানটা উচ্চ ন্যায়ালয় আছে 21টা ঠিক আছে মনত থাকিবনে আপোনালোকৰ ওকে এটা নেক্সট কোৱেশ্চন চাও এতিয়া which are the following article deals with the appointment of judges judge বিলাক যে হয় আমাৰ judge বিলাক জানে আপোনালোকে নহয় যোনবিলাকে আমাৰ ন্যায় কৰে নহয় গতিকে এই judge বিলাকে যে এপয়েন্টমেন্ট পায় ওকে কোনটো আৰ্টিকলে কোনটো অনুচ্ছেদে এটো এপয়েন্টমেন্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে কোনটো অনুচ্ছেদে আমাৰ জজৰ এপয়েন্টমেন্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু these are the options the right answer is article 270 217 যে আৰ্টিকলটো হয় এটো দুনিয়াকে কোৱা আছে আমাৰ জজৰ এপয়েন্টমেন্টৰ বিষয় ঠিক আছে জজৰ এপয়েন্টমেন্ট বিলাকৰ ওপৰত কি কন্ডিশন হ'ব লাগে গুটেখিনি আমাৰ অনুচ্ছেদ 217 দুনিয়াকে বিৱৰণ দিয়া হৈছে আলোচনা কৰা হৈছে ওকে এই গুটে যিমান কোৱেশ্চনস মই দি আছো নহয় প্ৰতিটো কোৱেশ্চনস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে প্ৰতিটো কোৱেশ্চন দুনিয়াকে মুখস্থ কৰি লব হা ভালকে চাই লব আপোনালোকে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও হাই কোৰ্ট ইছ্যু ৰিটস আন্ডাৰ আৰ্টিকল সো হাই কোৰ্ট ইছ্যু ৰিটস আন্ডাৰ আৰ্টিকল হাই কোৰ্ট বিলাক উচ্চ ন্যায়ালয় যে আছে সিহঁতে কি কৰে ৰিটস বিলাক ইছ্যু কৰি দিয়ে হা জাৰি কৰে এই ৰিট মানে কি একচুয়ালি ৰিট ইজ এ ফৰ্মাল লেটাৰ এটো এটা ফৰ্মাল ৰিটেন অৰ্ডাৰ হয় ওকে ফৰ্মালি মানে ধুনিয়াকে লিখি পেলে যদি এটা অৰ্ডাৰ দি দিয়ে যদি এটা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বা জুডিশিয়াল ডিৰেকশন হিচাপত যদি দিয়া হয় ইস্যু কৰা হয় তেনেহলে এটুক আমি কি বুলি কম ৰিট বুলি কম ওকে ধুনিয়াকে এটা লিখা এটা অৰ্ডাৰ তাকে বুলি আমি কি বুলি কম ৰিট ওকে তো লিখা যদি অৰ্ডাৰ বিলাক থাকে এটো আমাৰ তাৰ মানে ৰিট মানে কি ৰিটেন অৰ্ডাৰ ওকে ৰিটেন অৰ্ডাৰ এটো ৰিট বুলি কম সো এই হাই কোৰ্টস বিলাকে যে অৰ্ডাৰ ৰিট টু জাৰি কৰে হা হেতু আৰ্টিকল কোনটো আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে কোনটো মানে আৰ্টিকলত বস্তুটো ধুনিয়াকে বিবেচনাটো কৰা হৈছে বস্তুটো ধুনিয়াকে আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াৰে বিষয় and the right answer is 226 article 226 ধুনিয়াকে কোৱা হৈছে ন্যায় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিষয় হিয়তে যে কেনেকে ৰিট টু জাৰি কৰে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে আমাৰ The Chief Justice and other judges of high courts are appointed by which one of the following? Amar the Chief Justice hoy naiba amar high court or je judges bilak hoy hihotok je appointment kora hobo nijukti kora hobo kune koribo and these are the options and the right answer is president kune nijukti kore hihotok rashtrapati kore okay judge bilakok kune hei koribo high court or judge bilakok kune nijukti dibo rashtrapati okay mone thakbo ne thik ase the next question is sao which is the oldest known system designed for the redressal of citizens grievance citizens nagarikor bilakor je man redress mane ako redress koribo ako address koribo bostutu nagarikor karone ei oldest system hoy ekebare purana system hoy pranali je ekebare purana hoy take udise kuntu yare pora hobo
and the right answer is ombudsman system. Ombudsman system to ki actually scrutiny kora hoy. Okay, it is a part of the system of administrative law for scrutinizing the work of the executive. Jodi hote kunba kaam korise, okay, aru tate jodi kiba eta bhul hoise hote ako ki koribo, scrutiny koribo, ako hote বস্তুটো পৰীক্ষা কৰিব, বস্তুটো হৈ আছে নে নাই, ঠিকই হৈছে নে নাই, বুজি পাইছে নে? যদি ঠিকই আছে ঠিক আছে, বাট যদি কিবা ভুল হৈছে হতে আকৌ চেঞ্জ কৰি দিব। সো অম্বুডসম্যান সিস্টেম বুলি কোৱা হয় এটো। ওকে, ঠিক আছে। তে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওঁ এতিয়া। which was the first Indian state to establish the institution of লোকায়ুক্ত? লোকায়ুক্ত ইনস্টিটিউশনটো সবচে আৰম্ভণিত কোনে আনিছিল, কোনখন ৰাজ্যই? ঠিক আছে, লোকায়ুক্ত প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ৰাজ্য কোনখন আছিল? and these are the options and the right answer is Maharashtra. কোনটো হ'ব? মহাৰাষ্ট্ৰৰ সবচে আগতে এইটো বস্তুটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। ঠিক আছে, মহাৰাষ্ট্ৰটো ৰাজ্য হ'ব যিয়ে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ লোকায়ুক্ত ইনস্টিটিউশনটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। ঠিক আছে, স্থাপন কৰিছিল। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে when did the Lokpal and Lokaयुक्त Act 2013 came into force? গতিকে আমাৰ যে লোকপাল এক্ট হয় বা লোকায়ুক্ত এক্ট হয় 2013 এইটো বস্তু কেতিয়া আহিছিল, বস্তুটো কাৰ্যকাৰী কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল? and the right answer is January 2013। ঠিক আছে, এই 2013 যে হৈছিল এইটো এক্ট, এইটো বস্তু আইনটো আমাৰ কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকাৰী হৈছিল? জানুৱাৰী 2013 পৰা। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে আমাৰ who appoints a লোকায়ুক্ত and উপা লোকায়ুক্ত? কোনে এপইণ্ট কৰে লোকায়ুক্তক আৰু উপ লোকায়ুক্তক? কোনে নিযুক্তি কৰে, কোনে নিযুক্তি দিয়ে? these are the options and the right answer is governor of the state। আমাৰ যে ৰাজ্যৰ যে ৰাজ্যপাল হয়, ঠিক আছে, ৰাজ্যখনৰ যে ৰাজ্যপাল হ'ব তেওঁ কি কৰে? লোকায়ুক্ত আৰু উপ লোকায়ুক্তক নিযুক্তি দিয়ে। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে আমাৰ which state's লোকায়ুক্ত অফিস is considered to be the strongest? কোনটো ৰাজ্যৰ আমাৰ লোকায়ুক্তৰ অফিস যে হয়, ঠিক আছে, এইটো একেবাৰে স্ট্ৰংগেষ্ট বুলি কোৱা হৈছে, মানা হৈছে ইন টাৰ্মছ অফ পাৱাৰ এণ্ড স্কোপ। তাৰ মানে তাৰে স্কোপো বহুত হয় আৰু পাৱাৰো বহুত আছে। হা, গতিকে কোনটো ৰাজ্যৰ লোকায়ুক্ত অফিসক একেবাৰে স্ট্ৰংগেষ্ট বুলি কোৱা হৈছে? and these are the options and the right answer is Karnataka। কৰ্ণাটকৰ যে আমাৰ লোকায়ুক্তৰ অফিস হয় এইটো একেবাৰে বহুত শক্তিশালী বুলি গণা হৈছে। ঠিক আছে, মনত থাকিবনে? কৰ্ণাটকা আমাৰ সাউথৰ ফালে যে কৰ্ণাটকা হয় তাৰে লোকায়ুক্তৰ অফিসটো একেবাৰে স্ট্ৰংগেষ্ট বুলি জনা হৈছে। ঠিক আছে, গণা হৈছে। নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে আমাৰ which of the following is related to Operation Greens Mission? Operation Greens Mission লগত কোনটো আমাৰ জড়িত হৈ আছে? and these are the options and the right answer is production of tomato, onion and potatoes। আমাৰ টমেটো মানে বিলাহী নহয়, অনিয়ন পিয়াজ আৰু পটেটো আলু, এই তিনটাৰ যে প্ৰডাকশন হয় নহয়, উৎপাদন কৰা হয়, এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? অপাৰেশন গ্ৰীণ মিশন বুলি কওঁ। ঠিক আছে, মনত থাকিবনে? এই গ্ৰীণ মানে কি হ'ব? আমাৰ টমেটো, অনিয়ন এণ্ড পটেটো। টমেটো পটেটো থাকিবই, লগতে অনিয়ন এটা থাকিব, তাৰ মানে বিলাহী পিয়াজ আৰু আলু, এই তিনটা প্ৰডাকশনক কি বুলি কয়? অপাৰেশন গ্ৰীণ মিশন বুলি কোৱা হয়। মনত থাকিবনে? এটো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। হা, নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে আমাৰ which of the following policy, that is যোজনা, পলিসি মানে যোজনা নহয়, bring 5 lakh acres under organic farming। আমাৰ কোনটো পলিসি মতে 5 লাখ একৰ মাটিটো, ঠিক আছে, অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে আনা হৈছে নহয়। অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং মানে খেতিৰ কাৰণে, কৃষিৰ কাৰণে। ওকে, গতিকে জৈৱিক কৃষি হ'ব, তাতে জৈৱিক কৃষিৰ কাৰণে 5 লাখ একৰ মাটিটো আনিছে কোনটো যোজনা মতে? and these are the options and the right answer is Pramaparagat কৃষি বিকাশ যোজনা। ঠিক আছে, আমাৰ সেই পলিসি নামটো কি আছে? Pramaparagat কৃষি বিকাশ যোজনা। our next question is which bill was proposed to be passing to solve problems in infrastructure contracts, PPP and public utilities? তো আমাৰ ইয়াতে সুধিছে which bill, কোনটো বিল আমাৰ propose কৰা হৈছিল কিহৰ কাৰণে? to solve problems of infrastructure contract। infrastructure যিমান থাকে নহয় আমাৰ আন্তঃগাঁথনি বুলি কয়, ওকে, তাৰে চুক্তি যিমান হ'ব PPP। PPP মানে purchasing power parity। ওকে, PPP মানে purchasing power parity। ওকে, এইটো PPPৰ ফুল ফৰ্ম হয়। এইটো একচুয়ালি কাম কি হয়? এইটো এক্সচেঞ্জ ৰেট যিমান মানে আমাৰ বস্তুবিলাক আনা নিয়া হয় তাৰে পইচা কিমান দিব লাগিব এইটো বস্তু ঠিক কৰি দিয়ে। এইখিনি বস্তুৰ কাৰণে ইমান পইচা দিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? তো এক্সচেঞ্জ ৰেটটো এইটো ডিটাৰমাইন কৰে, ওকে, বিটুইন কাৰেন্সি ফৰ দ্য ট্ৰেড যিমান হ'ব লাগে সেইটো হিচাপত, বুজি পাইছেনে? তো এইটো হ'ল আমাৰ PPP। এট প্ৰেজেণ্ট 2020ত আমাৰ PPP ইণ্ডিয়াৰ কিমান আছে?
$6,461 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডলাৰ ওকে গতিকে এইটো আমাৰ জিডিপি হিচাপে আছিল ওকে এতিয়া আমি এইটো বিষয়তে ইমান নাচাওঁ তো পিপিপি আৰু পাব্লিক ইউটিলিটিজ ইয়াৰে যিমান মানে কথাবিলাক আছে প্ৰব্লেমছবিলাক সলভ কৰিব লগা আছে সেইটো কাৰণে বিলটো কোনটো আছিল এণ্ড অপশ্যনছ আৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম কোম্পানীজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল পাব্লিক ইউটিলিটি resolution of disputes bill goods and service tax and the right answer is public utility resolution of disputes bill গতিকে আমাৰ এটো পাব্লিক ইউটিলিটি আছে নে গতিকে পাব্লিক ইউটিলিটিৰ কাৰণে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কন্ট্ৰাক্ট আৰু পিপিপিৰ কাৰণে কোনটো বিল প্ৰপ'জ কৰা হৈছিল পাব্লিক ইউটিলিটি ৰিজল্যুশ্যন অফ ডিসপিউটস বিল ঠিক আছে মানে যিমান ইয়াতে প্ৰবলেমছ হ'ব হা হেতু সলভ কৰিব কাৰণে এটো বিলটো প্ৰপ'জ কৰা হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট service tax to be exempted on general insurance schemes under which scheme গতিকে আমাৰ এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৈছে সাৰ্ভিস ট্যাক্স টু বি এক্সাম্পটেড অন জেনাৰেল ইন্স্যুৰেন্স স্কিম আমাৰ জেনাৰেল ইন্স্যুৰেন্স স্কিম যে হয় ঠিক আছে সাধাৰণ বীমা আঁচনি যোনটো হয় তাতে আমাৰ সাৰ্ভিস ট্যাক্সটো এক্সাম কৰিব ৰিহাই দিব তাৰে কাৰণে কোনটো স্কিম হ'ব অপচনছ কেইটা দিয়া আছে কোম্পানীজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল শ্যাম প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ৰুৰাল আৰবান মিছন ঠিক আছে और नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन तो আছে আমাৰ কাস্টমাৰ অ্যাক্ট লাস্ট তো আছে নিৰ্ময়া স্কিম রাইট আনসার ইজ নিৰ্ময়া স্কিম ঠিক আছে আমাৰ নিৰ্ময়া স্কিম তো আমাৰ কিহৰ কাৰণে আছে সাৰ্ভিস ট্যাক্সৰ মানে ৰেহাই দিয়াৰ কাৰণে আছে ঠিক আছে জেনাৰেল ইন্স্যুৰেন্স স্কিম হয় এটো ওকে গতিকে আনসাৰ তো হ'ব কি নিৰ্ময়া স্কিম ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন তো চাও এতিয়া which of the following yojana gave nominal premium and highest ever compensation in case of crop loss তো এতে আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন তো দিছে কোনটো যোজনা ওকে কোনটো যোজনায় আমাৰ কি কৰিছে দিব মানে দিছিল একচুয়ালি ওকে নমিনাল প্রিমিয়াম আৰু হাইয়েস্ট এভার কম্পেনসেশন ইন কেস অফ ক্রপ লস যদি কাবাৰ শস্যৰ কিবা ক্ষতি হৈছে ঠিক আছে তিনিহলে হাইয়েস্ট কম্পেনসেশন তো আমাৰ কোনটো যোজনা মতে পাম কম্পেনসেশন মানে ক্ষতিপূৰণ যদি আৰু কৰিব দিয়ে নহয় হতে এটো কম্পেনসেশন বুলি কয় সেইটো কোনটো যোজনাৰ মতে হ'ব এন্ড দিস আর দ্য অপশনস पीएम फसल बीमा योजना पीएम कृषि सिंचाई योजना थर्ड ऑप्शन टू আছে परंपरागत कृषि विकास योजना and last option श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन and the right answer is पीएम फसल बीमा योजना ঠিক আছে पीएम फसल बीमा योजनाত যদি আপোনাৰ কিবা ক্ষতি হৈছে নহয় শস্যৰ কাৰণে যদি অলপ ক্ষতি হৈছে বানপানীৰ কাৰণে বা কিবাৰ কাৰণে তেনে হলে চৰকাৰে অলপ পইচা দিয়ে হ্যাঁ যা ক্ষতিপূৰণ বুলি কোৱা হয় গতিকে এটা আমাৰ কোনটো যোজনা পৰা হ'ব पीएम फसल बीमा योजना ঠিক আছে নেক্সট টু চাও which of the following scheme is related to the management and conversion of cattle dung and solid in farms to compost fertilizer biogas and bio CNG গতিকে এটি উদিছে আমাৰ এইটো আমাৰ যিমান আজি কোৱেশ্চন বিলাক দি আছে বলে স্কিমৰ ওপৰত আছে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ সেইবিলাকো চাই লব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোনটো স্কিম আমাৰ কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে ওকে তো এতে চাব স্কিমটো আমাৰ উদিছে কিহৰ লগত এই গৰুৰ গোবৰ যে হয় ওকে গৰুৰ গোবৰ হ'ব তাৰপিছত কম্পোষ্ট যিমান আছে আমাৰ গোটা কম্পোষ্ট বিটা যে আছে ৰন্ধন বুলি যে কয় ফাৰ্টিলাইজাৰ ওকে আমাৰ যিমান ফাৰ্টিলাইজাৰ হয় তাৰ পিছত জৈৱ গেছ মানে একচুয়ালি ফাৰ্টিলাইজাৰ আমাৰ যে হয় এটো এই যে খাদ বুলি কয় ওকে ফাৰ্টিলাইজাৰ মানে কি খাদ গতিকে আমাৰ যিমান খাদ বিলাক আছে তাৰ পিছত বায়োগেছ জৈৱ সিএনজি এইবিলাক যিমান আছে তাৰ লগত আমাৰ যিমান কনভাৰ্সন কৰা হয় ৰূপান্তৰ কৰা হয় ঠিক আছে এইটুক মেনেজ কৰোঁতে কোনটো স্কিম মানে লগোৱা হৈছে ওকে সম্পৰ্কিত হৈ আছে and option কেইটা দিয়া আছে galvanizing organic bio agro resource धन स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना the right answer is galvanizing organic bio agro resources धन okay আমাৰ অসমত কি বুলি কম জৈৱিক জৈৱ কৃষি সম্পদ ধন গতিকে আমাৰ যিমান বস্তুটো আমাৰ খাদৰ লগত জড়িত হৈ আছে হেতু স্কিমটো কি হ'ব আমাৰ galvanizing organic bio agro resource ধন ঠিক আছে গতিকে এটো আমাৰ কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই আমাৰ কনভাৰ্সন অফ যিমান ক্যাটল ডাং আছে বা কম্পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজাৰ বায়োগেছ সিএনজি এইবিলাক যিমান আছে তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে বায়ো সিএনজি ইয়াৰ লগত কোনটো জড়িত থাকিব স্কিমটো আমাৰ galvanizing organic bio agro resources ধন ওকে মই বস্তুটো ইমান ভালকে বাৰে বাৰে কৈ আছো যাতে আপোনালোকৰ বস্তুটো মুখস্থ হৈ যাওক ওকে কাৰণ এইবিলাক কোৱেশ্চনস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোনটো স্কিম কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে এভৰিথিং ইউ শুড নো এন্ড যেতিয়া পৰীক্ষাত আহিব তেতিয়া আপুনি আনসাৰটো দিব পাৰা থাকিব লাগিব ক্যাপাসিটি ওকে আৰু এই ভিডিওছ কেইটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ অসম পুলিচৰ কাৰণে
আৰু সেই কাৰণে মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছবিলাক বাছি পিনি দি আছোঁ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে। তো ভালকৈ চাব আৰু চেনেলটো যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কৰা নাই, এণ্ড অফক'ৰ্ছ লাইক বাটনটো প্ৰেছ কৰিব, যিমান হ'ব পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। According to 2018 to 19 budget speech of Arun Jaitley, India is at third rank on the basis of what? গতিকে 18-19 যে বাজেট হৈছিল আমাৰ অৰুণ জেটলি যেতিয়া স্পীচ দিছিল তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াটো থাৰ্ড ৰেংকত আছিল। কিহৰ বেচিছত? PPP, that is purchasing power parity, GDP, gross domestic product, agricultural production, foreign direct investment, FDI। কোনটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াটো কি আছে? থাৰ্ড ৰেংকত আছিল, নহয়? The right answer is PPP, তাৰ মানে purchasing power parity। এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াটো থাৰ্ড ৰেংকত আছিল, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিব, অ'কে। PPPৰ বিষয়ে অলপ আগতে মই এটা কুৱেশ্যনত বস্তু বুজাই দিছিলোঁ, what is PPP, অ'কে। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো, which of the following new restructured scheme was launched to increase the governance capacities of PRIS? So which of the following new restructured scheme, কোনটো নতুনকৈ আকৌ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰা গৈছে স্কিমটো which is launched to increase the governance capacity of PRIS মানে PRISৰ ফুল ফৰ্মটো মই কৈ দিওঁ আপোনালোকক, ঠিক আছে। PRISটো হৈছে আমাৰ প্ৰজেক্ট ৰিচোৰ্চ ইনফৰমেশ্যন চিষ্টেম, ঠিক আছে। প্ৰজেক্ট ৰিচোৰ্চ ইনফৰমেশ্যন চিষ্টেম, অ'কে, ইনফৰমেশ্যন চিষ্টেম, এইটো হৈছে আমাৰ PRISৰ ফুল ফৰ্ম। গতিকে PRISৰ আমাৰ শাসন ক্ষমতা কোনটো বঢ়াবৰ কাৰণে কোনটো স্কিমটো ইয়াৰে কাৰণে লঞ্চ কৰা হৈছিল? ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ স্কিম, ঠিক আছে। আৰু অপশ্যন কেইটা দি আছে, দিজ আৰ দ্য অপশ্যনছ, নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছন, PM কৌশল বিকাশ যোজনা, থাৰ্ড অপশ্যনটো আছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, আৰু লাষ্টটো আছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযান। এণ্ড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযান, ঠিক আছে। এইটো যিমান আছে আমাৰ পলিটিৰ ফালৰ পৰা আহি যাব কুৱেশ্যনছকেইটা। ইয়াতে মই কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড পলিটি প্লাছ কৰি পেলাই কুৱেশ্যনছকেইটা প্ৰভাইড কৰিছোঁ। আৰম্ভণিখিনি মোৰ আছিল অলৰেডি কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত আপুনি ধৰিব পাৰিছে। এইবিলাক কুৱেশ্যন আমাৰ আহি যাব পলিটিৰ ফালৰ পৰা। কোনটো মানে কোনটো স্কিম কেতিয়া লঞ্চ কৰা গৈছে, কিহৰ কাৰণে লঞ্চ কৰা হৈছে, বুজি পাইছেনে? গতিকে গোটেইখিনি বস্তু মই বুজাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা, অ'কে। তো আমাৰ ইয়াতে যোনটো স্কিম আছে PRIS, ইয়াক মানে গভৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে, ইয়াক কেপাচিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে কোনটো স্কিম আহিছিল আমাৰ লঞ্চ কৰা গৈছিল? ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযান। মনত থাকিবনে? এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযান, ঠিক আছে। অভিযান বুলি ক'ব পাৰি। তো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযানটো আমাৰ আহিছিল PRISটো ইয়াৰে গভৰ্নেন্স কেপাচিটি বঢ়োৱাৰ কাৰণে এই আমাৰ স্কিমটো লঞ্চ কৰা হৈছিল। এইটো ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ স্কিম হয়, তাৰমানে আকৌ গঠন কৰিছিল, পুনৰ গঠন হৈছিল, অ'কে। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ মানে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী কোনে আছিল? কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল? এণ্ড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ ষণমুখন ছেট্টি, ঠিক আছে। ষণমুখন ছেট্টিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হিচাপে এপইণ্টেড হৈছিল, অ'কে। আৰু এইটো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পাইছে আৰু ভাল পাইছে। গতিকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কৰা নাই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় হিন্দ।